अब क्या कथिए ज्ञान बेचारा, अब क्या कथिए ज्ञान बेचारा। निज निरखत गत व्यवहारा, निज निरखत गत व्यवहारा। अब क्या कथिए ज्ञान बेचारा। अब क्या कथिए ज्ञान बेचारा। निज निरखत गत व्यवहारा। निज निरखत गत व्यवहारा। अब क्या कथिए ज्ञान बेचारा। अब क्या कथिए ज्ञान बेचारा। जे बाज न जिया जाए, जे बाज न जिया जाए, जो मिले तकाल अघाई। जो मिले तकाल अघाई। सद जीवन पलो कहाई। सद जीवन पलो कहाई।
कथिए ज्ञान विचारा। अब क्या कथिए ज्ञान विचारा। अब क्या कथिए ज्ञान विचारा। निज निरखत गत व्यवहारा। निज निरखत गत व्यवहारा। अब क्या कथिए ज्ञान विचारा। अब क्या कथिए ज्ञान विचारा। कस कुंकुम चंदन गरिया। कस कुंकुम चंदन गरिया। बिन नैनो जगत निहारिया। बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता इक जाया। पूत पिता इक जाया। बिन ठाहर नगर बसाया। बिन ठाहर नगर बसाया। ठाहर नगर बसाया। अब क्या कथिए अब क्या कथिए ज्ञान विचारा। अब क्या कथिए ज्ञान विचारा। निज निरखत गत व्यवहारा। निज निरखत गत व्यवहारा। अब क्या कथिए ज्ञान विचारा। अब क्या कथिए ज्ञान विचारा। जाचक जन दाता पाया। जाचक जन दाता पाया।
ना जाई खाया। सुदिया न जाई खाया। छोड़िया जाए ना मुका। छोड़िया जाए ना मुका। और न पे जाना चूका। और न पे जाना चूका। जो जीवन मरना जाने। जो जीवन मरना जाने। सो पंच सैल सुख माने। सो पंच सैल सुख माने। कबीर सो तन पाया। कबीर सो तन पाया। हर भेटत आप मिटाया। हर भेटत आप मिटाया। अब क्या कथिय। अब क्या कथिय ज्ञान विचारा। अब क्या कथिय ज्ञान विचारा। निज निर्खत गत व्यवहारा। निज निर्खत गत व्यवहारा। अब क्या कथिय ज्ञान विचारा। अब क्या कथिय ज्ञान विचारा। अब क्या कथिय ज्ञान विचारा।
अब क्या कथिए ज्ञान विचारा, निज निरखत निज निरखत गत व्यवहारा। जे बाज ना जिया जाई, जे बाज ना जिया जाई, जो मिले तां घाल अघाई, जो मिले तां घाल अघाई। सद जीवन भलो कहाई, सद जीवन भलो अगाई। मुए बिन जीवन नाही, मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिए ज्ञान विचारा, निज निरखत निज निरखत गत व्यवहारा। जह बाज ना जिया जाए, जीवन मनुख दी जिंदगी दी पहली लोड़ है। बाकी जो कुछ भी मनुख चाहता, जिंदे ਲਈ दिन रात संघर्ष करदा है, वो सारा कुछ जीवन तो बाद है। वो जीवन ਲਈ है। मनुख जिन्नी देर जीउंदा है उन्नी देर सुख भोगण ਲਈ, सुखी रहण ਲਈ बहुत सारे अडंबर करदा है। पर जीवन दे संबंध विच जिस दिन जीवन चला जाता है, वो अडंबर इत्थे रह जाते हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो जीवन ਲਈ कर रहे हैं। मुੱਢਲੀ ਲੋੜ मनुख दी जीवन है। इस लोड़ ने मनुख दी जबान ते एक कहावत ले आंदी, एक अखान ले आंदा। वो अखान सी जान है तां जहान है, जे जान न रही जहान कहदा रहा। मनुख समझदा है जान जीवन जेड़ा है ये मनुख दी अत दी लोड़ है। और फिर ये नहीं कि इस लोड़ तो मनुख दी कोई सीमा होवे भी इन्ना जीवन चाहिए, इस तो बाद मैनू जीवन दी लोड़ नहीं। मनुख 100 वरा जी ले, 150 200 वरा जी ले, अजे भी जीवना चाहता है। कई बार एक तो कही है गुरबाणी दी कि लालच करे जीवन पद कारण, जीवन की खातर मनुख दिन रात लालच करता है, होर जीवन बड़ा हो जाए, होर जीवन लंबा हो जाए। हुण इस विच एक सवाल खड़ा कर दिता ने, कहते ने जे तेनू पछाण हो जाए तो एक जीवन ऐसा है जिहड़ा सद जीवन है। उस दिन वीर जी दे संबंधी वीर दा
ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਸਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨਹੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਨਿਉ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਦ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਸਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਨ ਨਾਲ ਨਿਉ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਿਉ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਰਾਇਆ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਫਿਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਦ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਕਥੀਏ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਥੀਏ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਿਜ ਨਿਰਖਤ ਗਤ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿਜ ਨਿਰਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਨਿਜ ਨਿਰਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਨਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ, ਨਿਰਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਜ ਨਿਰਖਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿੰਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਬ ਕਿਆ ਕਥੀਏ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਿਜ ਨਿਰਖਤ ਨਿਜ ਨਿਰਖਤ ਗਤ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਨਿਜ ਨਿਰਖਤ ਗਤ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀਵਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਂ ਕਾਇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਲੋਹਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਲੋਹਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਈ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਈ। संग चलत है हम भी चलना। बहुत सिर ते संसार का जीवन ऐसा है, इनका ना ही संसार का, इसलिए मिरत मंडल जग साजे आख देता है। मिरत तो भाव मौत मरण, इनका ना ही मरण है। ते जिंदा नाम मरण है ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਲੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਖਿਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਜਾਣੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਣਜਾਣੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਜੀਉਣਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੱਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਮਾਨਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਕਿਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ,
इसलिए जीवन वो है। कहन लगे जिन्नी देर तू जीवन नाल जीवन नहीं जोड़दा उन्नी देर तेनू जीवना नहीं आउंदा। चाहुंदा तू जीवन है। बहुत देर होई एक बार एक एग्जाम्पल दी सी कि पानी की किसान नूं लोड़ है, उनकी लोड़ पूरी करने वास्ते वड्डा साधन नहरां दा बना दिता गया। नदियां विचों नहरां कड्डियां ते मैं अर्ज कीती सी ਜਿਹੜੀਆਂ नदियां विचों नहरां कड्डियां ਉਹ नदियां दो तरह ਦੀਆਂ सन। एक नदी ਉਹ ਜਿਹੜੀ पहाड़ी नदी मौसमी नदी पहाड़ां ते बारिश पै ते उन्हां नदियां विच पानी आउंदा है ते पहाड़ ते बारिश बंद हो जाए घंटे 2 घंटे विच नदी विच भी पानी नहीं रहिंदा। पहाड़ी इलाके विच जाओ ना इहदियां नदियां बड़ियां ने। ते मैं आखिया एक नदी वो है जिन्हां दा हिमालय नाल सीधा संबंध है। बारिश पै ना पए बर्फ खुरदी जांदी ते उहदे विच पानी चलदा रहिंदा है। ते मैं अर्ज कीती सी पुछो नहरां कड्ढण वाले इंजीनियरिंग लोगां नूं, उन्हां ने बरसाती नदियां विचों नहरां नहीं कड्ढियां। उन्हां नूं तां पता बरसात तां बंद हो सकदी है, इहदे विच भी जीवन नहीं रहना। इहदा जीवन साध नहीं। नदी दा पानी हमेशा नहीं, जिहड़ी बरसाती नदी है। इसलिए जिन्नियां नहरां कड्ढियां गईयां वो उन्हां दरियावां विचों कड्ढियां गईयां जिन्हां दरियावां विच पानी हमेशा रहिंदा है, क्योंकि वो साध जीवन है। हमेशा का मतलब साध हमेशा रहने वाला। हुण केडी अजीब गल है कि मनुख जीवन चाहता है, लोड़िंदी जीवन है, पर बरसाती नदियां वांगू संसार नाल न्यू लाई बैठा है। इनू पता होवे भी वो जिहड़ा सद जीवन है वो तो सद जीवन कोलों मिलेगा। जिन्नी देर वो नहीं मिलेगा उन्नी देर तेनू सद जीवन नहीं मिलेगा। कहन लगे जे बाज ना जिया जाए, उस जीवन तो बिना सद जीवन किवें मिलेगा। जे बाज ना जिया जाए, जो मिले तां काल अगाई। तेरे जीवन की गल ना उदों संपूर्ण होवेगी, तेरा जीवन उदों सफल होएगा जदों सद जीवन नाल आत्मा जुड़ जाएगी। क्योंकि सद जीवन वो है। हालांकि तू चंगा समझदा जीवन नूं है, तेरे मन की लोचा जीवन है ते वो सद जीवन कोलों मिलना। पर मैं तेनू ये भी दस दियां, कहन लगे सद जीवन नूं मिलण लई एक शर्त है। सद जीवन भलो कहाई। हमेशा तू सद जीवन नूं चंगा समझे क्योंकि तू जीवना चाहना है। पर कहन लगे एक गल समझ ले, मुए बिन जीवन नहीं। अजे तक तेरा आपा खड़ा है, तू कहना मैं भी कुछ हाँ, अपने आप नूं मिटाना तेनू आ नहीं रहा। ते ओ जिहड़ा सद जीवन है, जिन्नी देर तू आपा नहीं मिटाएगा उन्नी देर सद जीवन नहीं मिलेगा। आपा पर का मिट गया जब देखा ता तू आप गवाइए ता सौ पाइए। और कैसी चितराई। हुण रब नूं, प्रभु नूं, निरंकार नूं, सद जीवन नूं मिलण लई तेरा आपा जिहड़ा हउमे अंदर खड़ी है, अपनी होंद खड़ी है, उन्होंने मिटाउण दी लोड़ है। तू सद जीवन चाहना है पर तू इस गल ते विश्वास नहीं कर रहा कि जिन्नी देर तू अपने आप विच अंदर दी हौं नूं नहीं मारदा उन्नी देर जीवन नहीं मिलदा। सद जीवन भलो कहाई, सद जीवन भलो कहाई।
जीवन नाई, मुए बिन जीवन नाई। अब क्या कथिए ज्ञान विचारा, निज निरखत गत गत ਵਿਵਹਾਰਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਿਜ ਨਿਰਖਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਉਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਖੇਡ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਰਖਤ ਗਤ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ। ਕਸ ਕੁੰਕਮ, ਕਸ ਕੁੰਕਮ ਚੰਦਨ ਗਾਰਿਆ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ, ਕੇਸਰ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ ਕੁੰਕਮ ਚੰਦਨ ਗਾਰਿਆ, ਬਿਨ ਨੈਣੋ ਜਗਤ ਨਿਹਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਜੇ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਨੈਣਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਸ ਕੁੰਕਮ ਚੰਦਨ ਗਾਰਿਆ, ਬਿਨ ਨੈਣੋ ਜਗਤ ਨਿਹਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਐ ਉਲਟ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਜਾਇਆ, ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਜਾਇਆ, ਬਿਨ ਠਾਹਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਵਸ ਗਈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਰੋਣੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਹਾਸੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਵਿਯੋਗ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਠਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸ ਗਈ। ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਜਾਇਆ, ਬਿਨ ਠਾਹਰ ਨਗਰ ਬਸਾਇਆ। ਜਾਚਕ ਜਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ।
ਇਸ ਨਿਜ ਨਿਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਦੀਆ ਨਾ ਜਾਈ ਖਾਇਆ, ਛੋੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁੱਕਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਅੱਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਚਕ ਜਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਦੀਆ ਨਾ ਜਾਈ ਖਾਇਆ, ਛੋੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁੱਕਾ। ਖਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਦਾ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕਦਾ, ਸਦ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਛੋੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਛੋੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁੱਕਾ, ਔਰ ਨ ਪਹਿਚਾਨਾ ਚੁਕਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਜਾਣੇ। ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਉ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਜਾਣੇ, ਸੋ ਪੰਚ ਸੈਲ ਸੁਖ ਮਾਨੈ। ਕਬੀਰ ਸੋ ਧਨ ਪਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਧਨ, ਉਹ ਦੌਲਤ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਹੈ ਸੋ ਧਨ ਪਾਇਆ। ਬਸ ਉਹ ਧਨ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੌਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। कहने लगे कबीर सो धन पाया। कबीर सो धन पाया। हर भेट आप मिटाया। हर भेट आप मिटाया। हर भेट आप मिटाया।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬ ਕਿਆ ਕਥੀਐ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ, अब क्या कथिए ज्ञान विचारा, निज निरखत गत व्यवहारा, निज निरखत गत व्यवहारा, निज निरखत गत व्यवहारा, जय बाजना जिया जाई, जय बाजना जिया जाई, जो मिले तघाल तघाई, सद जीवन भलो भलो कहाई, सद जीवन भलो भलो कहाई, मुए बिन जीवन नाई, मुए बिन जीवन नाई, अब क्या कथिए ज्ञान विचारा, अब क्या कथिए निज निरखत गत गत व्यवहारा, निज निरखत गत व्यवहारा, अब क्या कथिए ज्ञान ज्ञान विचारा, अब कथिए ज्ञान विचारा, अब क्या कथिए ज्ञान ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਣਾ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚੇ ਖਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।